السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 رجب المرجب حضور غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان کا عرس مبارک ہے 814 سالہ، جس کو چھٹی شریف کہتے ہیں، اور عاشقان حضور غریب نواز ہر مہینے کی 6 تاریخ کو آپ کی فاتحہ دلاتے ہیں، اور خاص طور سے 6 رجب کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے وصال کا دن ہے، تو اس کو بڑی چھٹی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ اس وقت اجمیر شریف میں لاکھوں سے بھی زائد لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضور غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان سے حبہ برابر بغض رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جس ذات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کے لیے ہندوستان بھیجا ہو، ایسا نہیں ہے کہ حضور غریب نواز کی آمد سے ہندوستان میں اسلام آیا، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ جب آپ مدینہ شریف سے چلے تو لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمۃ و رضوان کی مزار پاک پر آپ نے چلا کیا، اور وہاں سے بھی آپ کو اشارہ ملا، اور پھر آپ اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ سے بہت پہلے کے بزرگ حضرت سید سالار مسعود غازی، جن کا مزار بہرائچ شریف میں ہے، اور اسلام کی جو آمد ہندوستان میں ہے، تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلے اسلام کیرلا سے آیا، پھر سندھ سے آیا، پھر مختلف ذریعوں سے آیا، لیکن حضور غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان، جن کو عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان چشت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام حسن ہے، یاد رکھیے، معین الدین اور غریب نواز یہ القاب ہیں آپ کے۔ غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے، اور معین الدین دین کی مدد کرنے والے۔ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ ہجری 537 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور سلسلہ چشت کا جو فروغ ہوا وہ آپ کی ذات سے ہندوستان میں ہوا۔ اسلام کو تقویت ملی، طاقت ملی، اسلام تیزی کے ساتھ پھلنے پھولنے بڑھنے لگا اس کفرستان میں۔ اور تقریباً یہ روایت سبھی آپ کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کے دستے حق پرست پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ہماری پوری زندگی چلی جاتی ہے، ایک شخص ہمارے ہاتھ پر اسلام نہیں لاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں، آپ کی بات میں، آپ کی زبان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، سنت کے اتباع کے سبب وہ برکتیں عطا کی تھی کہ آپ کی ذات سے 90 لاکھ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بے شمار کرامتیں آپ سے ہوئی، بے شمار کرامتیں، جو صحیح سند کے ساتھ کتابوں میں ہے۔ منقول ہے، ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے، کچھ لوگ آگ جلا کر اس کی پرستش کر رہے تھے، کوئی 6 مہینے سے، کوئی سال بھر سے اس آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ آپ ان کے قریب گئے اور کہا، آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، بابا ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو آگ ہمیں جلائے گی نہیں۔ تو آپ نے کہا، جو آگ تپسیا کے سبب آپ کو مرنے کے بعد نہیں جلائے گی، ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں بھی آپ کو جلائے گی نہیں، کیونکہ آپ 6 مہینے سے کھانا پینا روک کر اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ کام کرو، آپ اپنا ہاتھ اندر ڈالو، جلتا ہے یا نہیں؟ وہ لوگوں نے کہا، بابا کیسی بات کر رہے ہو، ہاتھ اگر آگ میں ڈالیں گے تو ضرور جلے گا۔ آپ نے کہا، لیکن میرا نہیں جلے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا، وہ صحیح سلامت واپس آیا۔ وہ لوگ ششدر رہ گئے کہ بابا ہم تو خامخواہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کو تو آپ کی پوجا کرنا چاہیے۔ غریب نواز نے فرمایا، نہیں، میری پوجا نہ کرو، میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں اس میں اللہ رب العزت کی پوجا ہوتی ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے، اسی سے فریاد کی جاتی ہے، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا جاتا ہے، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے، ناک رگڑی جاتی ہے، اپنی تمام چھوٹی بڑی حاجتیں اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ تو تم ایسا کرو، میں جس رب کو مانتا ہوں اس کو مانو، تمہاری نجات ہو جائے گی، جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ وہ سارے کے سارے لوگ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کھیل کود تماشے اللہ و لعب اور آج کی جو مروجہ پیری مریدی ہے اور یہ جو بدعات سے بھرے ہوئے ماحول میں لوگ چل رہے ہیں، آپ کی زندگی میں دور دور تک اس کا شائبہ نہیں تھا۔ آپ سخت صوم و صلات کے پابند، اتباعی سنت کے پابند، قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے اور مذہب حنفی کے پیروکار تھے۔ جی ہاں، اور سلسلہ چشت میں جتنے بزرگان دین ہوئے اس کی کئی شاخیں ہیں، الحمدللہ سب حنفی المذہب ہوئے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اجمیر شریف میں پہنچے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، ممبئی سے، مختلف شہروں سے، اور جس انداز میں لوگ ٹرینوں میں گئے، بغیر ٹکٹ کے گئے، گاتے بجاتے گئے، نشہ کرتے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد ہجڑوں کی بھی کھیپ آئی ہوئی ہے، عورتوں کی بھی تعداد آئی ہوئی ہے، ٹک ٹاکرز ہیں، انسٹاگرام پہ ناچنے والیاں بھی ہے، اور وہاں کے چور اچکے خدام جو جن کی نگاہیں لوگوں کی جیب پر ہوتی ہے، اور کچھ ریلز ایسی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لاکھوں روپے کے پٹاخے پھوڑے گئے آج رات میں، لاکھوں روپے کے، فضا کو آلود کیا گیا، ماحول کو خراب کیا گیا، اسلام کی صورت بگاڑی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدت کا یہ انداز ہرگز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ آتش بازی کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ تم کیوں حضور غریب نواز کے آستانے پر جا کر محروم ہو کر آتے ہو؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ان کا فیض پاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ علماء کے دل میں معاذ اللہ سرکار غریب نواز کی عقیدت نہیں ہے، تم جاہل ہو۔ میں نے کئی بار تقریر میں مثال دی ہے کہ ایک شخص کے اگر 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے سے وہ کہے کہ پانی پلاؤ، اور جواب میں وہ کہے کہ باپ بہت اچھے ہیں، باپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن باپ کی اطاعت نہیں کر رہا، اور دوسرا بچہ ہے کہ دیکھ رہا باپ کو پیاس لگی، فوراً اٹھ کر جا رہا پانی لا کر پیش کر رہا ہے، تو یقیناً دنیا اسے ہی اچھا کہے گی جس نے حکم کی تعمیل کی۔ حضور غریب نواز نے جو راستہ بتایا، ہم اس راستے پر چلنے والے، اور تم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہو، تمہاری
जिंदगियां देखो क्या है, नशे में लतपत हो, नमाजों से दूर हो, रोजों से दूर हो, हुस्न अखलाक से दूर हो, हलाल खाने से दूर हो। हाँ, और दुनिया भर की खुराफात करके तुम अजमेर शरीफ पहुंचकर गरीब नवाज का क्या फैस पाओगे तुम। और उनके नाम पर जो धांधली चल रही है मुजावरों के जरिए, वो तो मैं तकरीरों में इनको वक्तन फवक्तन ठोकता रहता हूँ। बहरहाल, सैयदी सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान, जिनकी पैदाइश हिजरी 537 हिजरी में हुई, आपका नसब जो है वो 11 पुश्तों में सैयदना इमाम हुसैन से जा मिलता है। आप कमालात के बहरे बहरे बेकरां हैं, कमालात के और करामात के भी। और आपकी पूरी जिंदगी इत्तेबाए सुन्नत में गुजरी हुई है। और 96 साल की उम्र पाकर 6 रजब हिजरी 637 को आप इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए। और किताबों में है कि आपकी पेशानी पर यह इबारत मिन जानिबिल्लाह आई कि अल्लाह का दोस्त अल्लाह की मोहब्बत में मरा है। अल्लाह का दोस्त अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हुआ है। इसे जो मौत आई है वो अल्लाह की मोहब्बत में आई है। और मैंने बार बार तकरीर में बताया कि आपके ज़माने में जो कव्वाली होती थी, वो तबला, तंबूर, हारमोनियम, बैंजो, ढोल, ताशे, बाजे, गाजे, बांसुरी, इन सबसे पाक कलाम पढ़ने वाला ऐसा आरिफाना कलाम पढ़ता है जिसमें तौहीद का तज़किरा होता। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी शान बयान की जाती कि आप पर गशी तारी हो जाती। और ये 3-3 दिन तक ये कैफियत होती। आप मशाइख चिश्त की किताबें पढ़िए, तो फिर आपके खलीफा हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी आपको उठाते, शेख अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। तब शेख आलम वजद से निकल कर फरमाते, बजुज़ शरीयत मोहम्मदी चारा नीस्त, सरकार की शरीयत के अलावा चारा नहीं है। ज़रा गौर कीजिए, सैयदी गयासुद्दीन सिजज़ी का बेटा जो बागों के अंदर रखवाली करता था, किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ खाने को दिया, दिल की दुनिया पलटी। वहाँ से मक्का गए, मदीना तैयबा गए, रसूल पाक का इशारा हुआ, हिंदुस्तान आए और पूरी ज़िंदगी तबलीग के लिए वक़्फ़ फरमाई। यहाँ तक कि आपने अजमेर को मस्कन बनाया, वहीं आपका मदफन हुआ। और आप 814 सालों से मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। कितनी हुकूमतें आई, बदली, टूटी, बिखरी, फना हो गई, नामो निशान मिट गए, लेकिन गरीब नवाज का नाम जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं। रब ताला ने अपने जिक्र के तुफैल उनके नाम को इतना ऊंचा कर दिया कि कोई हासिद, कोई खबीस उनके नाम को घटाना चाहे तो नहीं घटा सकता है। आज उनके उर्स का दिन है और खुदा की कसम, पहले हिंद पर मेरे गरीब नवाज का बर्रे सगीर पर एहसान अजीम है। विलायत में जिनका मकाम ऊंचा है और खल्क़े खुदा जिनसे मोहब्बत करती है, जिनके नाम पर लोग लुटाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, आज उस गरीब नवाज का उर्स पाक है। अगर आप उनका फैज़ान वाकई पाना चाहते हैं, अगर आप वाकई उनके फैज़ान से मालामाल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनका सदका, उनकी आल का सदका, उनके अजदाद का सदका, मौलाए कायनात का सदका, हसनैन करीमैन का सदका, चादर ज़हरा का सदका आपको अता करे, तो आज आप जितना कुरान करीम को पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, जो मयस्सर हो उस पर आप फातिहा खानी करें। और फातिहा खानी करके उनकी रूह पाक को इसाले सवाब करें। ये कव्वाली वगैरह सुनकर, ये नारे धागे बांधकर, ये कड़े अंगूठी पहनकर, ये बिदअतों में मुब्तला होकर, पटाखे फोड़कर, सेटअप लगाकर, लोगों का जीना हराम करके, बिदअतों में मुब्तला होकर आप गरीब नवाज का फैज़ कभी पा ही नहीं सकते। ये लिख लीजिए आप। गरीब नवाज, गरीबों को अता करने वाले, कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं और उनके वसीले से मांग कर दामन मुराद को भर कर आते हैं, लेकिन रात दिन वहीं पढ़ने वाले, वहीं सड़ने वाले, वहीं रहने वाले भिखमंगे मुजावर, जिनको गरीब नवाज अता नहीं कर रहे हैं, वो लोगों से मांग रहे हैं। तो जो गरीब नवाज के दर पे होकर लोगों से उम्मीद लगाता है, ऐसों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहरहाल, आज हुजूर गरीब नवाज का 814 साला उर्स है। तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे आबा व अजदाद की गर्दनों पर गरीब नवाज का एहसान है। आज हमारी जबानों पर जो कलीमा तौहीद है और जो फजाओं में दुरूद सलाम की बहारें हैं, जो ये मसाजिद की रौनक है, ये मीनारें हैं, ये काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं हैं, ये हर चार जानिब जो इस्लाम का बोलबाला है, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। आइए अपने मोहसिन, अपने आका, अपने मौला, अपने करम फरमा अल्लाह के महबूब बंदे नबी की आले पाक इमाम हुसैन के लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ज़ाहिरा आबिदा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मुत्तकिया फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूर नज़र की बारगाह में फातिहा खानी से इसाले सवाब करें और उनके नाम से सदका दें कि आपका पैसा सही जगह लगे, दीनी कामों पे लगे, फलाही कामों पर लगे। तो यकीनन सुन्नी जमीयतुल अहनाफ वो तंजीम है जो 11 सालों से खामोशी के साथ मुंबई के सरजमीन पर दीन और सुन्नियत का काम कर रही है। आज उसे गरीब नवाज के मौके पर अगर आप गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं, तो खुराफात में न पढ़कर फातिहा खानी करके उनके नाम से माली सदका करें। एक रकम आप भेजें 814 की, ऊपर मैंने इमेज लगाई है, स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर भेजिए। बराए मेहरबानी जी पे, फोन पे हरगिज ना करें। और उस स्कैनर पर आप 814 रुपए या फिर 633 जो आपका साले विसाल है, हिजरी 633, अभी 1447 चल रही है, या फिर आपकी पैदाइश का साल हिजरी 537, जिनके पास कुछ ना हो, वो उम्र शरीफ की निस्बत से सरकार गरीब नवाज की उम्र शरीफ 96 साल हुई। और बाद रिवायतों में 103 साल भी है, लेकिन ज्यादा सही रिवायत जो मेरे मुताले में हुजूर सैयदी गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की सीरत पाक है, उसके मुताबिक 96 साल। आप 96 रुपए भी भेज सकते हैं। किसी को अल्लाह ने नवाजा है तो कुल रकम को मिलाकर भी वो भेज सकता है, जैसी जिसकी हैसियत, जैसी जिसकी ताकत। बारगाह गरीब नवाज में आप नफली सदका पेश करें। आपका पैसा गरीब मुसलमानों को सूद से बचाने के लिए, ब्याज से बचाने के लिए, कर्ज हसना में इस्तेमाल होगा। अन करीब हमारा मदरसा, लाइब्रेरी, खानका, दफ्तर, तालीमी इदारा, तालीम बालगा, तालीम अतफाल, तालीम निस्वां, वो सारे शोबों के अंदर
آپ کا پیسہ استعمال ہوگا، آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ سیدی سرکار آقا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں